बिन बेरी कर पा एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई दोनों दिश ते लर लर मरे, सतगुरु बिना कौन अस करे। कई मास लो मास रहे है, अस्थि वृंद परे दृष्ट है। दोनों दिश ते लर लर मरे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक, चबर छतर तखत दे मालक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरयामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे सरगुण सबरूप, दासां गरीबां सिखां सेवकां, साडे सारियां दी इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले, दया करन वाले, रहमतां करन वाले, बख्शिशां करन वाले। धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल गज के सारी संगत कहो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पवित्र पावन हाजरी दे विच सुभाएमान संगत जी, आप जी बड़े ही प्यार दे नाल गुरु जी दे चरनां विच बैठ के हजूर महाराज जी दे सोहणे पवित्र महान दर्शन कर रहे हो। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ आप जी ਨੂੰ बड़े ही प्यार नाल गुरु जी ਦਾ जस, सतगुरु जी ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ जी ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ बड़े ही प्यार नाल संगत नूं ये शब्द सरवण कराया। दाना दा जिहड़ा मुख भाव है वह दाना कहंदे सियाणे नूं जी। बीना बहुत विचारवान, परमेश्वर जी बहुत सियाणे हन। जिथे दुनिया दे बंदियां दीयां सियाणपां मुक जांदियां हन, उत्थे वाहिगुरू जी दी सियाणप साध संगत जी शुरू हुंदी है। प्यार नाल गज के सारी संगत कहो वाहिगुरू वाहिगुरू। परमेश्वर जी की सियाणप किन्नी कू है, किन्नी कू वड्डी है, इहदा कोई भी पारावार नहीं है। वाहिगुरू जी दे बारे महाराज कहते हैं, दाना बीना साईं मैंडा। मैंडा जिहड़ा शब्द है इहदा भाव है मेरा। नितनेम जदों असीं करदे हां ते नितनेम दे विच भी मैंडा शब्द आउंदा है। तू करता सचियार मैंडा साईं, मैंडा साईं, जो तो भावै सोई ठीसी, जो तू देह सोई हों पाई। मैंडा, मैंडे दा भाव है मेरा। हे वाहिगुरू, दाना बीना साईं मैंडा। महाराज कहते भाई प्यारिओ, मेरा साईं मेरा मालक बड़ा ही वड्डा है, बड़ा ही वड्डा है, पर मैं उहदी सार नहीं जानी। गुरु साहब तो आप ही साईं दा रूप हन। महाराज सानू दस रहे है कि दाना बीना साईं है, पर जीव उहदी सार नहीं जानदा। भाव उस रब दे गुण गाउणे चाहीदे हन, जिन्ने गाउणे चाहिए हैं उन्ने इहदे कोलों गाए नहीं जाते। सो ये शब्द आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण कर रहे सी।
सारी संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा छेवें पातशाह मेरी पीढ़ी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी की सरवण कर रहे हैं। चौथे जंग की संपूर्णता ही हुई है। उस प्रसंग आप जी ने सरवण किया। कुतुब खां, पैंदे खां, अनवर खां सारे मर गए। फिर काले खां नूं महाराज ने कल मारिया। 3 वार काले खां ने महाराज जी दे उत्ते कीते है, निष्फल रहे है। इको वार तलवार दा करके महाराज सच्चे पातशाह ने सिर तो लैके पैरां तक काले खां नूं चीर ही दिता जी। जंग विच जित होई है। तुरक जिहड़े रहिंदे सी ओह भज गए भी काले खां मारिया गया, काले खां मारिया गया। इस तरीके नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी की साध संगत की जित हुई है। महाराज जी ने फिर बाबा बिधि चंद जी नूं आख्या, भाई लखू जी, भाई मेहरा जी, भाई अमिया जी, होर जिहड़े सिख शहीद होए है 700 सिख इस जंग दे विच शहीद होया। महाराज कहण लगे सारियां दा मर्यादा दे नाल संस्कार कर दिओ। बाबा बिधि चंद साहब जी ने सारियां दा मर्यादा दे नाल संस्कार कीता। गुरसिखां दे विचों एक बहादुर बाबा बिधि चंद जी ऐसे सिख हन जिन्हां ने चारे जंगां दे विच साध संगत जी सेवा कीती। चारे जंगां च और किसी भी जंग विच बाबा बिधि चंद जी की शहीदी नहीं हुई थी। बाबा जी किवें शरीर त्यागदे है ये भी अगे जाके अगले दिनों विच कथा आएगी। सो महाराज ने उन्होंने दे शरीरां दा संस्कार कराया। हुण इहदे तो अगे आपां कथा सरवण करिए। रात दे समय गुरु के सिख घरां च बैठे करतारपुर साहब ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਓ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ दोनों दिश ते लालर मरे। हजूर महाराज ने विचार की भी दोई पासे जंग हुई है ते सिपाही मरे ने, लड़ लड़ के मरे हैं। हाँ जी। सतगुर बिना कौन आस करे। लोग आपस में विचारा करते भी ये गुरु साहब तो बगैर कोई होर नहीं कर सकता। हाँ जी। कई मास लो मास रहे है। बे 5 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਈ ਮਾਸ ਲੋ ਮਾਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ 95,000 ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਥੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ साध संगत जी उन्ना चिर तक शरीर हरिया भरिया है। जे वाहिगुरु की जोत निकल जावे इस शरीर विचों बदबू आउण लग पैंदी है। महाराज बाणी च कृपा करते हैं। करपूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहंग मलीणंग मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानणो। बंदा बड़े बड़े सेंट लाउंदा है शरीर नूं
क्योंकि ये शरीर नूं निभाओ ना धुभाओ ना, इहदे विच बदबू आउण लग पैंदी है। मिर्ज है, रुदर है, दुर्गंधा है, बदबू है इस शरीर च। महाराज कहंदे फिर भी बंदा इस शरीर ते माण करी जांदा। अग्यानी है जिहड़ा फिर भी इस शरीर ते माण करी जांदा। परमेश्वर की खेड ऐसी है, ये शरीर हरिया भरिया वाहिगुरु जी जोत करके है। जे जोत निकल जावे साध संगत जी, ये शरीर सिवाए गंदगी दे कख नहीं रह जाता। आखो वाहिगुरु। किसे गुरमुख प्यारियां ने दसिया उन्हां दा बाकी परिवार दिल्ली रहिंदा सी, बजुर्ग कल्ला ही घर विच रहिंदा सीगा ते बजुर्ग घर पए पए दी ओहदी मौत हो गई ते किसे नूं पता नहीं लगा, दरवाजा अंदरों बंद सीगा। 3-4 दिनां बाद उत्थों फिर बदबू आउणी शुरू हो गई। जिहड़ा घर दे अगों नंगे वो कवे भी बदबू कादी आ रही है। उन्होंने फिर दिल्ली फोन किया, गवंडियां ने, वो आए, उन्हें वेख्या ते बापू दे शरीर दे लागे नहीं ही जाया जाता क्योंकि बदबू बहुत आउंदी सीगी। ये शरीर का हाल ही ये है। इस करके महाराज बाणी च कहंदे आ प्यारिया, अंदर वाहिगुरु दी जोत का ही सारा प्रताप है। जोत निकल गई फिर शरीर काहे जोगा नहीं हैगा। महाराज ने विचार कीती, कहन लगे इहदे चों बदबू बड़ी आउणी है। मन सतगुर कह भई गिलान, महाराज दे मन विच गिलान आई है। बहु बद बोए प्रात लो ठान, कि सवेर तक तो इत्थे बड़ी बदबू फैल जानी है, बहुत बदबू फैल जानी है। हाँ जी, रहियो ना जाए नगर के माही, इन्नी ज्यादा बदबू फैल जानी भी नगर विच रहा नहीं जाना। रहा नहीं जाना। जिहड़ा कुरुक्षेत्र की धरती है ना, इत्थे बड़ा वड्डा जग वाहिगुरु जंग होया सी। कौरवां दा पांडवां दा जंग होया। कई कूणियां इत्थे फौज गर्क हो गई सी। ते फिर उदों दे ब्राह्मणों ने विचार की भी बदबू बड़ी आ रही है, की करिए। 84 जड़ी बूटियां पा के ते फिर उन्होंने हमन किया ते फिर जाके वातावरण शुद्ध होया, नहीं तो वातावरण रहन वाला नहीं सीगा रह गया। महाराज ने कहा भी इन्नी ज्यादा बदबू आउणी है, इत्थे तां रहा ही नहीं जाना इस नगर विच। हाँ, कुछ उपाय इसको होए नाही, ते कोई उपाय भी नहीं होना क्योंकि बदबू आवे ते शरीर उत्ते माड़ा असर पैंदा। हाँ जी, एक तो एहो कारण मन जाना, एक तो महाराज ने ये कारण पक्का जानिया भी हुण इत्थे वध घट बहुत हो गई है ते शरीर हैगे है, शरीरां दी बदबू बहुत आउणी है। द्वितीय बुड्ढण शाह पछाना, वाह वाह वाह, आखो वाहिगुरू वाह। दूजा साईं बुड्ढण शाह की उम्र पूरी हो रही है, वो भी महाराज नूं याद कर रहा है। सतगुरु जी ने कहा सी हथीं तोरांगे। गुरु नानक साहब जी दे वेले दा पीर बाबा बुड्ढण शाह महाराज जी का इंतजार कर रहा है। ਉਹਦੇ मन ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ भी गुरु हरगोबिंद साहब तक पहुंच रही ਹਨ। अंत समा पहुंचियो तिस आई, साईं बुड्ढਣ शाह ਦਾ अंतिम समा आ गया। अंतिम समा आ गया। दर्शन चाहत बैस बिताई, वो दर्शन करने चाहता है। ओदी उम्र ही इस तरह लंघ गई है। हाँ जी, तिसकी आसा पूरन हेत, महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ओदी आस भी पूरी करनी है। आखो वाहिगुरु। सतगुरु जी ओदी आस भी पूरी करनगे। हाँ जी, चढ़न चाहियो गुर कृपा निकेत, ते किरपा दे घर, किरपा दे खजाने, धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह साईं बुड्ढਣ शाह दे कोल जाना चाहते हैं। प्यारा याद कर रहा ते प्यारे कोल पहुंचना भी जरूरी है। साईं बुड्ढਣ शाह महाराज दे प्यारे ने ते महाराज सच्चे पातशाह वास्ते पहुंचना भी उत्थे जरूरी है।
ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਜੇਤਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੀਪ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਹੁਤੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਥਾਨ ਮਹੀਪ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਓ। ਲੜਤ ਜੰਗ ਮਹਿ ਸੋ ਸਭ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਨ ਕੇਰ ਪਿਛਾਰੇ। ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ। ਰਚ ਹੈ ਦਵੈਸ਼ ਬਲ ਛਲ ਕੇ ਸੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਲ ਛਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਭੰਗ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਗਏ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਲ ਛਲ ਕਰਨਗੇ, ਧੋਖੇ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਔਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਚਿਤਵਤ ਭੇ ਸੋਢੀ ਸਰਮੌਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਲੰਮਾ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਤ ਭਏ ਹਮ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਹਿ ਜਾਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਹੋ ਸਦਨ ਤੂੰ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਸਯੰਦਨ ਡੋਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੋਲੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬਹਿਲਨ ਵਸਤ ਸਕਟ ਭਰ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲ ਤੋਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦੋ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋ ਨਾ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਿਯ ਵਥ ਲੀਜੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਤਿਆਗਨ ਕੀਜੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵਹਿਰ ਗੰਗ ਸਰ ਹਮ ਪਰ ਹਮ ਖਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ। ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਤੀਖਹਿ ਥਿਰਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੀਜੈ ਅਸਵਾਰੀ। ਆਨੋ ਸੰਗ ਸਰਬ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਗਮਨਿਓ ਤੂਰਨ। ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਏ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਪੂਰਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ
ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਮਰਵਾਹੀ ਨਾਨਕੀ ਘਰ ਕੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਦੀ ਸਕਟ ਮਝਾਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਖੇਮ ਕੋਇਰ ਸੂਰਜ ਮਲਦਾਰਾ ਨੁਖਾ ਗੂਜਰੀ ਦੁਤੀ ਉਦਾਰਾ। ਬੀਬੀ ਖੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਘਰ ਚੜਾਏ ਰੁਚਿਰ ਜੁਗ ਡੋਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਸੀ ਵਹਿਰ ਗੰਗ ਸਰ ਓਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ્વੈ ਖਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰ ਮਰਵਾਹੀ। ਦੋ ਪਾਲਕੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਚੜ੍ਹੀ ਨਾਨਕੀ ਦੂਸਰ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਯੰਦਨ ਚਰੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਕਟ ਥਿਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਨਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਸਕਲ ਭਈ ਬਹਿ ਲਨ ਅਸਵਾਰੀ। ਗੜ ਬਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ ਗਏ ਜੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਹਾਏ ਚੜੇ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਕ ਗੁਰੂ ਰਬਾਬੀ ਦਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਰਤ ਬਹਿਲ ਪਰ ਹੋਇ ਅਸਵਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੜ ਬਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਸਿਆਨੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਚੜਕੀਨ ਪਿਆਨੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਮਨ ਕੀਨ ਸਭ ਤਜੇ ਨਿਕੇਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੰਗਸਰ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਰਣ ਮਰੇ ਸੋ ਗੁਰਪੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ 700 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਇਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਘਾਇਲ ਹੁਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਨ ਥੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਘਾਇਲ ਵੀ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾਂਗੇ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਸੋਂ ਕਰੁਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੀੜਾ ਹਰੀ ਸਕਲ ਕੀ ਜਤਬੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੜ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋਤ ਭੇ ਤਬੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਦਿਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਹੁਕਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦਲ ਜੁਤ ਖਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਲ ਸਮੇਤ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਭਲਾ? ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਹ ਆਵਨ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵੱਡ ਭਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰੇ ਤਾਹਾਂ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਸੰਗ ਲਵਾਇਓ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਆਇਓ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੰਗਸਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਗਾਥ ਬੁਝਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਚੱਲ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤਿਕ ਸਕਟਨ ਪਰ ਲੱਦ ਗਇਓ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਤਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਨੇਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋ ਕਹਿਓ ਕਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਨਹਿ ਆਵਹਿ ਰਾਵਰ ਨੇਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਸੋ ਤਜੋ ਨਾ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਓ ਸਮਾਜ ਸੋ ਲਿਓ ਸੰਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਕਰ ਬਾਕ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਕੋ ਰੱਖਿਓ ਪਾਸ। ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਵੱਡਨ ਹਮਾਰੇ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਰਹਿ ਇਥਾਇਓ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਨਹਿ ਤਿੰਨ ਸੋ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਤਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਖ ਕਰ ਲੀਨੋ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਭਾਵ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਪਤ ਛਪਾਵਨ ਕਿਤਹੁ ਲੀਨੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਰੋ ਕਠਨ ਕੋਠਰੇ ਲਾਇਓ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਖਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਏਕ ਮਨ ਧਰੋ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲੈ ਮੋਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਖਰਚ ਮਹਾਨਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋਰ ਪਾਏ ਕਰ ਹੋਏ ਬਖੇਰਾ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇਂ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਪਰ ਬਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਖੀ ਖੁਟਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਰਕ ਢਿੱਗ ਪੁੱਤਰ ਪਠਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲਖੀ ਖੁਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਰਕ ਲਖ ਪੱਤਰ ਪਠਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਵਖਤ ਕਰ ਅਪਰਾਧੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਥਾ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਾਧੂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਅਬ ਸਜ਼ਾਏ ਜੇ ਕਛੂ ਦਿਵਾਵੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।
पर महाराज कहन लगे भी जे हुण इन्हां नूं असीं सजा देने हाँ, नीकी नहीं किसू मन भावै, किसे नूं चंगा नहीं लगना। उन्हां कहना लै एवें ही इन्हां नूं सजा दे दित्ती है। महाराज ने अपने पोतरे नूं ही सजा दे दित्ती है ते सारियां ने उल्ट गल्लां करनियां ने। होए अधिक ही अवगुणियारो, ताऊ अंत को अह हमारो। जदों बहुते वड्डे गुनाह करेगा ना फिर इनू सजा देंगे। आखो वाहिगुरु। वेखो पता हुंदा पर पहला सतपुरुष नहीं कुछ कहंदे, कहंदे कर लैन दिओ जो करदे है, कर लैन दिओ। पर फिर जदों कोई बहुता ही सिरों पानी टप जाता है ना फिर साध संगत जी सतपुरुष भी सजा दे देंदे है। पहला कहते कोई गल नहीं, जो करते हैं ना इन्हां नूं करन दिओ। दास ने यह बचन सुनिया आ किसी गुरसिख दे कोलों, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले, उन्हां महापुरखां नूं मैं बचन ही सुनिया है साध संगत जी, पढ़िया नहीं। प्रेमी लागे रहन वाला सी, उन्हें 2 बारी महापुरखां नूं जहर दिता जी, ते जदों तीजी बारी फिर देण लगा ना ते महापुरख कहंदे सज्जणा तू 2 बारी अगे ही सानू जतन किया, जहर दिता, उदों असीं जहर नूं जहर समझ के पीता ही नहीं सीगा। कोई नहीं हुण लिया कहण लगे दे दे, वो पानी पानी हो गया, उहदा चेहरा नीवा हो गया। रब दे प्यारिआं नूं पता हुंदा ते गुरु हरगोबिंद साहब ते आप मालिक ने। महाराज नूं पता भी प्रीथी चंद जी ने अजे, वाहिगुरु धीर मल जी ने अजे अगे भी बड़ा कुछ करना है। महाराज कहंदे कोई नहीं फिर सजा दे देंगे, कोई गल नहीं। हाँ जी, ताऊ अंत को अह हमारो। महाराज कहंदे भावें फिर भी जो मर्जी है इनू बड़े बड़े अपराध कर लैंदी फिर बख्शांगे। इत्यादक बहु हृदय विचारी। इस तरह महाराज ने विचार बड़े मन च कीती भी फिर सजा देंगे, फिर बख्शना भी हैगा ही है। चलो श्री हरगोबिंद गिरा उचारी। अपने मन च विचार करके गुरु हरगोबिंद साहब जी ने फिर बचन कीता, कुछ न है कहो चाह सो कर है। महाराज कहंदे विधि चंद जी कुछ नहीं कहना, धीरमल जी जो करदे उन्हां नूं करन दिओ, कहना कुछ नहीं। गुर घर सो इहो मेल न धर है। गुरु घर नाल ये मेल नहीं धरनगे। अज भी धीर मल्लीए वखरे ही चलदे है। आखो उन्हां दे परिवार नूं धीर मल्लीए कहंदे जे। हाँ जी, ते जे नाल रले रहिंदे ते सोढी वजणे हीगे। गुरु हरगोबिंद साहब का परिवार वजना सी, पर हुण धीर मल्लीए कहंदे आ जी। हाँ, प्रथम पृथक पृथिया जिम भयो। महाराज कहंदे जिवें बाबा पृथिया जी साडे ताया जी पहला भी वखरे चले, तिम एह रह अपर मग लयो। इसी तरह ये भी रहणगे, वखरा ही राह धार करनगे। वो महाराज का बचन अज भी सच्चा है। बाबे पृथ्वी दे खानदान नूं अज भी पृथ्वी ही कहंदे आ। वाहिगुरु बाबे धीरमल दे खानदान नूं अज भी धीर मल्लीए कहंदे आ। हाँ जी, सुन विधिए कर जोर अलायो। धन बाबा विधि चंद साहब जी ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के महाराज नूं बचन कीता, तुम आइसले ग्रंथ लिखायो। महाराज एक ग्रंथ साहब ते बाबे धीरमल कोल है, एक तुहाडी आग्या लैके मैं भी लिखा रहा। बाबा विधि चंद जी भी लिखा रहे सन। हाँ जी, नहीं संपूर्ण, नहीं संपूर्ण अबले भयो। हुण तक वो ग्रंथ साहब संपूर्ण नहीं होए, वो पूरे नहीं होए अजे। हाँ जी, राग बिलावल लौ लिख पलायो। ते हर रोज लिखीदा सी, बाबा जी आप लिखते सीगे, ते बिलावल राग तक बाबा विधि चंद जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिख लिया सीगा जी। बाबा जी चाहते हैं भी 2 स्वरूप हो जान ते भला ही है। हाँ जी, आधो रह सो जानी पर। ते हुण धीरमल जी ते स्वरूप नहीं दे रहे,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਬੋ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰੂਪ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਤੱਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੀਐ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੁਰ ਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਗਰ ਨਗਰ। ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ ਆ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਵਨਿਊ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਟੰਡਾ ਨਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਰ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਠ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਜਹ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇ। ਉਦੋਂ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਿਆ ਕਰੋ
ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਪਠ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਜਹ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਮੋ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਰਾਜ ਹਮ ਸਿੱਖ ਕਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਧੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜਪ ਹੈ ਜਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜਪ ਹੈ ਜਾਪ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਗੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦਾਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਜਪ ਹੈ ਜਾਪ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਦ ਜੇ ਗੁਰ ਘਰ ਦਰੋਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਨਹੋਂ ਕੇ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋਰ ਕੋ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰੋਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੰਗਾਉਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਹੋਏ ਅਧੀਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਖੀ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਹੈ ਜੀਵ ਕਾ ਆਪਣੀ ਪੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੰਗਸਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੀ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੀਨ। 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹ ਕਹੈ ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਗਹਿ ਮਸਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਏ ਜਾਏ ਬਹੁ ਵਸਤ ਸਮਾਲ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਜਹ ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਲਗ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਝਾਰ ਮਤਾਬੀ ਦਿਪੈ ਉਦਾਰੇ। ਮਤਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝਾੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝਾੜ ਤੇ ਮਤਾਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਿਮਰ ਬਿਨਾਸੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਨੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਦਿਨ ਮਣ ਹੀ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਬ ਆਨ ਜਬ ਇਕੱਠੇ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਗਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਭਲ ਸੰਭਾਰਨ ਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਸਗਰੋ ਗੁਰ ਕਟੰਬ ਚਲ ਆਇਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੈਨਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭ ਬੂਝਨ ਕੀਨੇ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੇਤ ਚਿਤ ਦੀਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੰਗੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਖ ਚੈਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਪੋ ਨਾਮ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गज के वाहेगुरु वाहेगुरु। एक बारी दास, एक बारी सिंह, एक बारी सत्कारयोग मातावां। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु। सतगुरु जी कृपा करन, बख्शिश करन, सानू अपने चरनां नाल जोड़ के रखन। चंगे मंदे जैसे भी हाँ सच्चे पातशाह आप जी दे ही हाँ। सतगुरु जी के चरनां च अरदास बेनती करया करो। महाराज मेहर करन, भजन बंदगी सेवा सिमरन सिफत सलाह दी दात सानू बख्शिश करन। भुलां दी माफी बख्शिश करनी। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कहो